مرد میدان میں مرتے ہیں، بنکر میں نہیں۔ وہ دل گردہ کہاں سے لاؤ گے جو ہمارے صدر، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے پاس ہے؟ صدر مملکت آصف علی زرداری کی مودی سرکار کو للکار۔ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی پر جذباتی خطاب کرتے ہوئے کہا، ایک بے وقوف آدمی نے 4 سال میں دنیا سے تعلقات خراب کیے، معیشت تباہ کر دی۔ ہم نے آہستہ آہستہ عالمی برادری سے تعلقات ٹھیک کیے۔ ایم ایس ادھری ہے، اس نے آ کے مجھے کہا کہ سر وہ جنگ شروع ہو گئی ہے تو وہ بنکر میں چلے۔ میں نے کہا میدان میں مرتے ہیں، یہاں نہیں مرتے بنکروں میں بیٹھ کے۔ یہ بھول جاؤ کہ روٹی ہوگی گولی ہوگی، ہم گولیاں ماریں گے۔ اتنا ایسا چیف بنایا فوج کا جس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انڈیا کو ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ ان کو پتہ پڑ گیا کہ یہ کھیڈ نہیں ہے وانیا دی، کہ 4 دن تمہاری ٹانگیں نہیں کھڑی ہو سکی۔ وہ دل گردہ کہاں سے لاؤ گے جو ہمارے چیف کا ہے؟ اگر دوبارہ کسی میلی آنکھ سے کسی ملک نے بھی دیکھا پاکستان کی طرف تو یاد رکھو کہ یہاں آصف زرداری بیٹھا ہوا ہے۔ اگر کوئی ہماری ساتھ ہمارے گریبان میں ہاتھ ڈالے گا تو ہم اس کو 2 پی پچاٹ ماریں گے، جس طرح ہم نے انڈیا کو مارا تھا۔ ایک بیوقوف آدمی نے 4.5 سال میں ساری دنیا سے ہمارے تعلقات خراب کرا دیے تھے، پاکستان کی اکانومی تباہ کرا دی تھی۔ ابھی ہم نے آہستہ آہستہ ساری دنیا سے اپنے تعلقات دوبارہ ٹھیک کیے ہیں۔ سیاسی انتہا پسندی کو صرف مفاہمت کا بادشاہ ہی ختم کر سکتا ہے۔ سیاسی بحران سے نکلنے کے لیے آج نہیں تو کل مفاہمت کرنا ہی ہوگی۔ بلاول بھٹو کا گڑی خدا بخش میں جلسے سے خطاب، حکومت پر بھی دبے لفظوں میں تنقید کرتے ہوئے کہا، مہنگائی کے بوجھ تلے دبا عام آدمی معیشت کی بہتری کے حکومتی دعوے نہیں مانتا۔ ٹیکس اور بجلی کی تقسیم کر کمپنیز کی ذمہ داری صوبوں کو دی جائے۔ سیاسی بحران سے نکالنے کے لیے آج نہیں تو کل ہمیں فہمت کی ضرورت ہوگا۔ سیاسی جماعتوں کو سیاسی انتہا پسندی کو چھوڑنا پڑے گا۔ وہ واحد شخص ہے جو مفاہمت کا بادشاہ ہے، جو پاکستان کو اس مشکل سے نکال سکتا ہے، وہ ایک ہی ہے، جناب صدر آصف علی زرداری صاحب۔ یہ جو مئی 9 جیسے حملے ہوتے ہیں، میں آپ کو کہتا کہ کور کمانڈر ہاؤس پہ آپ حملہ کرے، آپ جو ہمارا ڈیفنس بیسز ہے ان پہ حملہ کرے، تو کیا آپ کے ساتھ رویہ سخت ہوتا ہے یا نہیں؟ سیاسی بحران، معاشی بحران ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ عوام تو حکومت کے دعوے کو نہیں مانتے ہیں، وہ ہم سے پوچھتے ہیں یہ ہمیں کب محسوس ہوگا کہ معاشی ترقی ہو رہا ہے؟ بہتر یہ ہوگا کہ وفاقی حکومت صوبے کو مزید ذمہ داریاں دے، ہم ایف بی آر سے بہتر ٹیکس جمع کر کے انشاءاللہ تعالی آپ کی وفاقی جو معاشی بحران ہے وہ ضرور دور کریں گے۔ یہ جو ہیپکو جیسے ادارے ہیں، یہ بوجھ وفاق کو اپنے کندھے سے اتارنا چاہیے اور یہ ذمہ داری بھی آپ صوبوں کو دے، ہم وفاق سے بہتر پرفارم کریں گے۔ جن جنگی جہازوں نے بھارت کے طیارے گرائے وہ صدر آصف علی زرداری نے منگوائے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا دعویٰ، کہا بھارت آج تک پاکستان کے ہاتھوں عبرتناک شکست کو ہضم نہیں کر سکا، ہمارے فیلڈ مارشل کا نام سن کر مودی چھپ جاتا ہے۔ پاکستان کا جو آپ کا سب سے بڑا کامیابی ہے وہ یہ کہ مئی کے مہینے میں ہمارا افواج نے پاکستان بحیثیت قوم نے بھارت کو شکست دلوایا جنگ کے میدان میں۔ فیلڈ مارشل صاحب کا نام سنتے ہی مودی چھپ ہی جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے فورمز پہ جہاں وزیر اعظم بھارت کا تقریریں کرتا تھا، پاکستان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا کہتا تھا، اس مئی کے چند دنوں کے رات کے بعد وہ بھارت کا وزیر اعظم غائب ہو چکا۔ اور یہ صدر زرداری ہی تھا جس نے چین سے وہ ہوائی جہاز منگوائے تھے جنہوں نے بھارت کے 6 جہاز گرا کے اس جنگ میں کامیابی حاصل کی۔ دختر مشرق شہید جمہوریت مسلم دنیا کی پہلی منتخب خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کو 18 برس بیت گئے۔ گڑی خدا بخش میں جلسے میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ نون لیگ کے سینئر رہنماؤں پر مشتمل وفد بھی گڑی خدا بخش پہنچا، پیپلز پارٹی کی قیادت سے ملاقات کی۔ قومی اور سیاسی
सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी स्टेज पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के साथ बैठे रहे। उनके साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल करते रहे। बीबी के यौम शहादत पर वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी पैगाम जारी किया। शहीद मोहतरमा को खराज अकीदत पेश किया। उनकी कुर्बानियाँ और खिदमात को मशअल राह करार दिया। कानून की हुक्मरानी का सफ़र आगे बढ़ाने का अज़्म दोहराया। पीटीआई मुज़ाकरात करना चाहे तो हुकूमत तैयार है। जमहूरियत बातचीत से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। सरदार अयाज सादिक और राना सनाउल्लाह की एक बार फिर पेशकश। कहा, बानी पीटीआई डायलॉग पर यकीन नहीं रखते, किसी को अनारकी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। पीटीआई के जो बानी हैं सियासी डायलॉग पे यकीन नहीं रखते और जेल में बैठ के किसी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो जो है वो मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी फैलाने के लिए प्लानिंग करें, जो कि बानी पीटीआई इस वक्त जो है अपनी मुलाकातों के थ्रू इस किस्म की मैसेजिंग करते हैं। हम हमेशा से मुज़ाकरात के लिए तैयार रहे हैं, अब भी है। अगर वो बात करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं करना चाहते तो ये उनका फैसला है। जब आना चाहें, बात करना चाहें, मुज़ाकरात करना चाहें, हुकूमत भी तैयार है, आप भी, मगर उनको फैसला करना पड़ेगा कि अगर वो करना चाहते हैं फिर उनको आना पड़ेगा। जब वो आएंगे तो नेशनल असेंबली है, यहाँ पे उनको पूरा मौका मिलेगा, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करके उनके साथ बिठाया जाएगा और फिर वहाँ से कोई रास्ता निकलेगा। जब वो आना चाहेंगे हम उनको वेलकम करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का कल मीनार पाकिस्तान पर जलसे का ऐलान। बोले, पंजाब हुकूमत का रवैया कभी नहीं भूलूंगा। मुखालिफिन खैबर पख्तूनख्वा में आकर जलसा करें, गाड़ियां भी दूंगा, स्टेज भी सजा कर दूंगा, बताऊंगा इस मनसब की इज्जत कैसे होती है। कल इतवार का दिन है, 6 बजे मैं मीनार पाकिस्तान में जलसा अनाउंस करता हूँ और ये अपने लिए ग्राउंड पसंद करें। कल का दिन अगर नज़दीक है तो कल का दिन भी ले लें। अगले हफ्ते को ये अनाउंस करें, मैं खैबर पख्तूनख्वा में इनके लिए स्टेज भी सजाऊंगा। अगर ये ट्रांसपोर्ट नहीं दे सकते लोगों को, ट्रांसपोर्ट भी मैं दूंगा। ये खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करें और मैं लाहौर में जलसा करूंगा। हमारा आईन हमें इजाजत देता है राइट टू असेंबली, कि हम जलसा भी करें और पुरअमन एहतजाज भी करें। लेकिन यहाँ पर एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव सिर्फ मुलाकातों के लिए आ रहा है और हमारे 1000 से ज्यादा कारकुन इन्होंने उठा लिए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब में खुशामदीद कहा। उनके साथ आने वालों ने जो कुछ कहा वो अफसोसनाक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गैर मुतालिका अफराद को पंजाब असम्बली में दाखिले से रोकने पर तूफान बदतमीजी मचाया गया। जो पंजाब असम्बली के अंदर हक्कम पेल हुई, लड़ाई मार कुटाई हुई, बहुत अनफॉर्चुनेट है। अगर जो लिस्ट उन्होंने दी थी उस लिस्ट के मुताबिक एक बावकार तरीके से वो भी एंटर होते, असम्बली स्टाफ को भी तकलीफ ना होती, तो लेकिन जब धक्कम पेल है और बहुत सारे इररेलेवेंट लोग घुसे लिस्ट के अलावा, जिस किस्म की ज़बान इन्होंने इस्तेमाल किया, ये हमारा ज़र्फ़ है कि ये पंजाब में मौजूद हैं, लेकिन अब भी हम इनको मेहमानों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। जो लिबर्टी के अंदर हाल होता है ट्रैफिक का, उसका अगर वो चलने दिया जाता और चीफ मिनिस्टर वहाँ पहुँच ही ना पाते ट्रैफिक की वजह से, पैदल तो आने से किसी को किसी ने नहीं रोका था, तो इनकलाब जो है वो पैदल भी आ सकता था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि भारत ने नूर खान बेस पर हमला करके सुपर गलती की थी। 10 मई को जो हमने किया वो पूरी दुनिया ने देखा। भारत के 7 तैयारे गिराए, इबरतनाक शिकस्त दी। जंग बंदी के लिए अमरीका से दरख्वास्त भी भारत ने की थी। गजा के लिए आलमी फोर्स में शामिल होना है या नहीं, पाकिस्तान सोच समझकर फैसला करेगा। बड़ी जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कामयाबी अता की, वो जो 4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट था, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी आर्म फोर्सेस की, उसमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया दुनिया को। 6 मई को रात को जब ये शुरू हुआ और अर्ली आवर 7 मई को जब ये ख़त्म हुआ, एयर बैटल 7 तो गिराए गए। पहला फाइडी इंटेंशन इंडस वाटर के हवाले से गालबन थी, और अगली जो गलती थी वो इंडिया ने ये की कि नूर खान बेस के ऊपर फिर अटैक कर दिया। तो ये उनकी सुपर गलती। 10 मई की सुबह जो फैसला इम्प्लीमेंट हुआ करीबन 7:45 तक ख़त्म हो चुका था, और जो भी हम एक्शन ले रहे थे टाइम गैप के साथ उसको पब्लिक कर रहे थे ग्लोबली। किसी को नहीं कहा कि हमारी को सुलह सवाई करवा दे। 8:17 के करीब आई रिसीव द कॉल फ्रॉम सेक्रेटरी रूबियो ऑफ यूएस कि इंडिया इज रेडी टू सीज फायर, आर यू विलिंग? मैंने कहा वी नेवर वांटेड टू गो ऑन वॉर। सिर्फ सेल्फ डिफेंस में उतना किया जितना कि हमारे साथ अटेम्प्ट हुई, वरना इससे बहुत ज़्यादा भी हो सकता था।
پیلسٹینین اتھارٹی جو ہوگی جو ان کی گورنمنٹ ہوگی اٹ از دیئر جاب. ہم ان کو صرف سپورٹ پیس کیپنگ کے لیے پاکستان ول بی ہیپی ٹو جوائن اف دی مینڈیٹ از ناٹ پیس انفورسمنٹ اینڈ ڈس آرمنگ ڈی ویپنائزنگ حماس.